पुरब हिम्मत का प्रतीक है, हौसले का प्रतीक है, हक का प्रतीक है, साडी होंद का प्रतीक है, ते नाल दे नाल हासे ठट्ठे का भी प्रतीक है। अज दे इस दिहाड़े दियां आप सारियां संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां। अज दे इस दिहाड़े दी आरंभता किवें होई, किहड़े हालात सन, ये सब समझण दे लई सानू पिछले इतिहास विच जाना पएगा। अज 21वीं सदी चलदी पई है। आप अज तो 1200-1300 साल पहलां दे इतिहास ते जदों नज़र मारीए, साडा ये देश जिसनूं आपां भारत, हिंदुस्तान, इंडिया इस नाम दे नाल जानदे हां, इस देश दे विच जिहड़ी आम जनता उस सनातन मत नूं मनण वाली है। ज़्यादा गिणती विच जदों आपां गल करदे हां, सनातन मत नूं मनण वाले लोग ज़्यादा गिणती विच रहिंदे सन ते अज भी रहिंदे हन। जिन्हां समयां दी आपां गल करदे हां, उस वक्त जैन धर्म, बुद्ध धर्म भी अच्छी खासी गिणती विच सी, पर अज उन्हां दी गिणती बहुत घट गई है। जदों आपां सनातन मत की सब तो वड्डे मत की गल करते हैं, बार बार आपां स्टेज ते ये गल करते हैं कि सनातन मत 4 वर्णां दे विच वंडिया होया। सब तो उच्चा ब्राह्मण नूं मन्निया गया, दूजे नंबर ते खत्री नूं मन्निया गया, तीजे नंबर ते वैश्य नूं मन्निया गया, ते छोटे सब तो थल्ले जिहड़ा छोटा दर्जा है उहदे ते शूदर आ गया। सब दे काम भी वंड दिते गए। ब्राह्मण धर्म का काम करदा है, अगवाई करदा है, समाज की अगवाई करदा है। खत्री राज भाग नूं संभालदा है, राज भाग की रखिया करदा है, इसलिए लड़ाई करनी पैंदी है। राज भाग नूं वधाउणा है, उसलिए भी लड़ाई करनी पैनी है। खत्री का काम है लड़ना, राज करना। वैश्य व्यापार करता है, वैश्य खेतीबाड़ी करता है। तो जिहड़ा शूदर है उसका काम है अपने तो उपर वाले 3 वर्गों की सेवा करनी। उन्हां वास्ते कपड़े बुनने, उन्हां वास्ते जुत्तियां बनाउणियां, उन्हां वास्ते भांडे बनाउणे, उन्हां दे मकान बनाउणे, हर तरह की सेवा करनी, हर तरीके नाल सेवा करनी। जिहड़ा भांडे बना रहा है उन्हों घुमियार कह दिता, जिहड़ा लोहे का काम करदा उन्हों लोहार कह दिता, जिहड़ा लकड़ी का काम करदा उन्हों तरखान कह दिता, जिहड़ा सोने का काम करदा उन्हों सुनियार कह दिता, जिहड़ा चमड़े का काम करदा उन्हों चमार कह दिता। ते इस सब तो छोटे जिन्होंने आप जातियां की गल करते हैं, जाति वंड दे विच जो सारे समाज नूं वंडिया गया, इहदा काम केवल सेवा करनी है। ये धर्म के किसी काम दे विच दाखल नहीं कर सकता, धर्म के किसी काम विच दखल अंदाजी नहीं कर सकता, धर्म के किसी काम विच हिस्सा नहीं लै सकता। हुण इस वर्ण वंड के कारण समाज दे विच कमजोरी भी है, क्योंकि सब तो वड्डी गिणती विच जिहड़े लोग ने उन्हां लोगां नूं समाज के किसी काम दे विच हिस्सा नहीं लैण दिता जाता। इसे कमजोरी का फायदा विदेशियों ने उठाया ते 9वीं सदी तो हिंदुस्तान की धरती के उत्ते बाहरी हमले आरंभ हो गए। उन्हां हमलियां की गिणती दिन ब दिन वधदी गई। इथों की धन दौलत लुट के ले जाते रहे, इथों दीयां धीआं नूं भी लुट के ले जाते रहे। ते एक समा ऐसा आया कि उन्होंने इत्थे अपना राज कायम कर लिया, उन्हों का साम्राज्य बन गया। कदे मुहम्मद गोरी, कदे अलाउद्दीन खिलजी, कदे तुगलक, कदे लोधी,
कदे बाबर दा मुगल साम्राज, उन्होंने अपना राज कायम पक्का कर लिया इत्थे। तो जदों इत्थे पक्का राज कायम हो गया तो इत्थे दे लोगों के उपर जुल्म वध गए, जुल्मां की गिनती वध गई। एक एक इशारे में लखां लखां लोग एक उस समय खत्म किए जान लग पे, बड़े जुल्म वधे। इस तरीके नाल लोगों के उपर जुल्म हो गए कि लोग हुण अपने आप नूं इस गुलामी दे विच पक्का बंधन विच बंधिया महसूस करते हैं और इस नूं वो कबूल भी करी जाते हैं। इस दे खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठती पई। किते किते कोई टावा टावा किसी ने कोई विरोध किया, बहुत घट, वो इस नूं कबूल भी करी जाते नहीं। ते जिहड़ा राज कर रहा शासक वर्ग है, उन्हां दा धर्म अलग है, इत्थों दे रहण वाले लोगों का धर्म अलग है। धर्म के नाम ते उन्हां दे नाल भेदभाव किया जान लग पे है। उस धर्म नूं, जिहड़ा धर्म बड़ी वड्डी गिणती विच है, उन्हां नूं मनण वालियां उत्ते विशेष टैक्स लगाण लगे जान लग पे ने, जिन्हों आपां जजिया कह देने। बड़ा कुछ ऐसा हो रहा है। उन्हां दे नाल केवल इसे करके भेदभाव किया जा रहा है, भैड़ा वरताव किया जा रहा है, क्योंकि वो दूजे धर्म नूं मनण वाले ने। जिहड़ा धर्म शासक दा धर्म है वो एक अलग धर्म है। हुण मानसिक तौर पर भी लोग इस गुलामी नूं प्रवान करी जा रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठती पई। आपां बाणी विच पढ़दे हां कि लोग अपने रहन सहन दे ढंग बदलते जा रहे हैं। नील वस्त्र पैर होवे प्रवान, उन्हां दे पसंद दे कपड़े भी पहनन लग पे ने। अपाखियां का कुठा बकरा खाना, उन्हां दे तरीके दा खाण पीण भी अपना लिया, उन्हां दी बोली भी अपना लई है। खतरियां तो धर्म छोड़िया, मलेश भाखा गई, उन्हां दी बोली भी अपना लई है, क्योंकि उन्हां दी मानसिक गुलामी हुण पूरी तरह कबूल कर लई है। आपां अज बोली दी गल करिए, अज असीं भी किते इस पक्षों बड़े सारे अवेसले होए पए हैं। अज असीं भी अपनी बोली नूं भुल के ते दूजी बोली नूं अपना रहे हैं। दूजी बोली नूं पढ़ना, दूजी बोली नूं बोलना बड़ा वधिया काम है। अज साडे बच्चे फॉरेन लैंगुएजेस पढ़ते हैं। कोई कह रहा मैं जर्मन लैंगुएज का कोर्स किया, कोई कह रहा मैं जैपनीज़ लैंगुएज का किया। चंगी गल है, मुबारक है, पर यह सारा कुछ इस शर्त ते नहीं होना चाहिए कि असीं अपनी माँ बोली नूं भुल जाइए। जिन्ना मर्जी उच्चे उड़ीए, कोई पाबंदी नहीं है, पर पैर साडे धरती ते होने चाहिए ने। सानू एहसास होना चाहिए। जिन्नियां मर्जी बोलियां सिख लईए, जिन्नियां मर्जी बोलियां बोलीए, चंगी गल है, एक वाधा है, अपने ज्ञान विच वाधा हुंदा है। पर अपनी माँ बोली नूं भुल के किसी भी होर बोली नूं अपनाना, ये चंगी गल नहीं है। पर उत्थे ये गल हुंदी पई है, इस मानसिक गुलामी दे कारण प्रवान कर लिया गया, किते कोई आवाज़ नहीं उठती पई। जो वो कानून बनाते ने, उन्हां कानूनां दी पालना हुंदी पई है। उन्हां दे अधीन काम करन वाले जिहड़े लोग ने, वो चाहे सनातन मत नूं मनण वाले ने, पर जदों उन्हां दा हुक्म है, उन्हां दे हुक्म अनुसार आपां पढ़दे हां, आसा की वार विच रोज गऊ ब्राह्मण को कर लावे, गोबर तरन ना जाई। जिस गऊ नूं माता समझिया जावे, उस गऊ नूं भी जे किते एक जगह तो पार कराना तो जिहड़ा उत्थे टैक्स लगदा वो देना ही पैना, छूट नहीं है। ये गुलामी कबूल है, ये कबूल कर लिया। हुण जदों आपां इतिहास नूं पढ़दे हां ते 15वीं सदी दे विच एक आवाज़ उठदी है। एक बड़ा मशहूर शायर है डॉक्टर इकबाल, वो लिखदा है इस बारे। वो कहंदा आखिर सदा उठी एक तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामल ने जगाया ख्वाब से। वो कहंदा पंजाब तो एक आवाज़ उठी है, वो आवाज़ है धन गुरु नानक साहब महाराज। धन गुरु नानक साहब महाराज की एक आवाज़ उठी है इस सब के खिलाफ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਨੀਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਨੀਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨੀਚ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਘੜਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਲੇ ਘੜਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਘੜਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਘੜੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਘਾੜਤ ਕਿਵੇਂ ਘੜੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਘੜੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਘਾੜਤ ਘੜ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਾੜਤ ਵੀ ਘੜਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਉੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੀ ਘਾੜਤ ਜਿਹੜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ।
मलक भागो कहता मेरे घर आओ ब्रह्म भोज खाना, पातशाह नहीं गए। ये विरोध किया है कि साडा ब्रह्म भोज छड्ड के ते एक शूदर दे घर विच रहे नहीं, विरोध किया पातशाह। जिमें जिमें ये आवाज वधदी जा रही है उवें उवें इसका विरोध भी वधदा जा रहा है। पंचम पातशाह नूं इस विरोध के कारण ही तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया गया। इस आवाज नूं दबाउण दे लई, पर यह आवाज दबी नहीं। छेवें पातशाह के समय यह आवाज होर उच्ची हो गई जदों पातशाह ने कहा संगतां नूं हुण घोड़े भेजो, हथियार भेजो, नौजवान भेजो। पातशाह ने फौज की कायमी की, कौम शस्त्रधारी हुई। फिर नौवें पातशाह नूं उस जनेऊ दे खातर कश्मीरी पंडित आए पातशाह दे कोल कि साडे ते बड़े सारे जुल्म हो रहे ने, सानू ये कहा जा रहा कि इस्लाम कबूल कर लो, जे ना कीता ते मौत नूं कबूल कर लो। पातशाह कहंदे उन्होंने जाके कह दिओ कि जे गुरु तेग बहादुर साहब इस्लाम कबूल कर लेंगे तो असीं भी कर लवांगे। पातशाह उस जनेऊ की खातर जिस जनेऊ नूं धन गुरु नानक साहब महाराज ने पहनण तो इनकार कर दिता सी, पातशाह ने उस जनेऊ इनकार करता सी जिहड़ा पाया जाता है बाहरी। पातशाह ने एक जनेऊ पहनण की गल भी की सी धन गुरु नानक साहब महाराज ने। पातशाह कहंदे सी हाँ मैं जनेऊ पावांगा, पर मेरा जनेऊ जिहड़ा है वो दया कपास संतोख सूत जत गंढी सत वट, ये जनेऊ जी का है ही तो पांडे कत। कहंदे मैनूं इह वाला जनेऊ पा दिओ। हुण जिहड़ा जनेऊ सनातन मत विच पहनिया जांदा है उस जनेऊ नूं पातशाह ने प्रवान नहीं किया, ते जदों उस जनेऊ नूं जबरदस्ती उतारन की गल आई तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने वह भी प्रवान नहीं किया। उतारिया नहीं जाएगा जबरदस्ती। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने शहादत दी दिल्ली के चांदनी चौक दे विच। दसम पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज केवल 9 साल की उम्र ते गुता गद्दी ते विराजमान हुए। हुण जिहड़ा समय का हाकम है उहदे जुल्म वधदे जा रहे हैं, उहदियां सख्तियां वधदियां जा रही हैं, उहदे नवे नवे हुक्म हुंदे जा रहे हैं। वो कहंदे कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति घोड़े की सवारी नहीं कर सकता। दसम पातशाह आपां उन्होंने कहने आ नीले घोड़े दे असवार, नीले घोड़े वाले। पातशाह ने घोड़े की सवारी भी की। वो कहते कोई कलगी नहीं लगा सकता, पातशाह ने कलगी भी लगाई, आप कलगियां वाला कह के याद करते। वो कहते तुसी हथियार नहीं रख सकते, पातशाह ने इस कौम नूं हथियार बंद कर दिता। खालसे की साजना की, इस भेदभाव नूं खत्म करन दे लई खालसे की साजना की। 5 प्यारे साहिबान नूं साजिया 1699 की विसाखी वाले दिहाड़े। अगले महीने विसाखी आ रही है और जिहड़े 5 प्यारे साहिबान नूं साजिया केवल एक भाई दया सिंह जी नूं छड्ड के बाकी चारों प्यारे साहिबान अखौती तौर पर छोटियां जातां नाल संबंधित ने। पातशाह ने किते कोई भेदभाव नहीं रखे। एक विद्वान बड़ा वधिया लिखदा है, वो कहता जदों सारे गुरु साहब दे कोल आए तो कोई खत्तरी सी, कोई छींबा सी, कोई जट सी, कोई नाई सी, कोई झूर सी, पर जदों वो बाहर निकले वो सारे ही खालसे से। उन्हां दा भेदभाव खत्म कर दिता पातशाह ने। हुणे शब्द पढ़िया जा रहा सी, आपां सारे सुन रहे सी। सो सतगुर धन धन जिन भरमगढ़ तोड़िया। पातशाह ने भरम तोड़ दिते, जिहड़े ऊंच नीच वाले भरम खत्म कर दिते। सो सतगुर वाह वाह जिन हर स्यों जोड़िया, परमात्मा दे नाल जोड़ दिता। आपां हुणे शब्द पढ़ रहे सी। पातशाह ने ये सारे भरम खत्म कर दिते, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं।
ਹਥਿਆਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਥਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਕੇਵਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਚਲਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਨ 1700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ। 1699 ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹਮਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਤਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੁਕੜੀ ਜਿੱਤਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ। ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਹ ਰੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਤਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੰਧ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਜਿਣੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਆਤਮ ਜਿਣੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਹੁਣ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ। ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਉਹ ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਉਤਰੇ ਨਾ। ਰਾਮ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਦੇ 부ਝਾਏ। ਉਹ ਰੰਗ ਲਾਓ, ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਉਤਰੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਮੈਂਡਾ ਰੰਗ ਲਾ, ਰੰਗ ਲਾਏ ਮਨ ਲੈ। ਉਹ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਲਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੰਗ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲਗਾਣਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਨਾ ਲਗਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚੱਟਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ,
पर मनुख की स्किन का नहीं असीं एक दूजे उत्ते ला सकते हैं। उन्हां उत्ते लाण नूं असीं रोकदे पए आ, पर एक दूजे उत्ते असीं जिन्ना मर्जी लाई जाइए। जिस रंग का नुकसान जानवर नूं है उहदा नुकसान मनुख नूं होर ज़्यादा होएगा। ये गल सानूं समझनी है। असीं इन्हां रंगां दे विच उलझ गए, इन्हां रंगां बाहरी रंगां दे विच उलझ गए। पातशाह ने सानू जेड़े रंग की गल की है, जदों होली की गल करते हैं पातशाह, पंचम पातशाह कहते हैं होली कीनी संत सेव, रंग लागा हर नाम दे। रंग लग गया परमात्मा दे नाम दा, परमात्मा दे नाम दे रंग दे नाल जुड़िए। ये बाहरी रंगां दे नाल क्यों जुड़ते पे? पातशाह ने जिहड़ा होला महला सानू बख्शिया है, इस होले महल्ले दे त्योहार दा बाहरी रंगां दे नाल कोई संबंध नहीं है। यह शस्त्र विद्या का अभ्यास है कि जदों एक फौज बन जाए, जिहड़ी फौज शस्त्रधारी होवे, तो उस फौज नूं अभ्यास करते रहना चाहिए। करदियां रहिंदियां ने फौजां अभ्यास, कि जदों कल नूं सचमुच किते जंग की लोड़ पै जाए तो अभ्यास ना कीता होवे ते फिर लंबा समा अगर अभ्यास ना होवे तो हथियार चाण लाण दी जाच ही भुल जाएगी। ये जरूरी है। पातशाह ने यह आज़ादी दी है इस त्योहार दे नाल सानू जोड़ के, उस मानसिक गुलामी नूं खत्म किया है, जिहड़ी मानसिक गुलामी नूं असीं कबूल कीती बैठे सी, जिहदे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं सी उठ रही। धन गुरु नानक साहब महाराज ने यह आवाज़ उठाई, तो बाकी गुरु साहिबान दे समय ये आवाज़ होर वड्डी हुंदी गई, तो दसम पातशाह के समय तक पहुँचदियां ये आवाज़ इत्थे तक हो गई कि पातशाह ने शस्त्रधारी बना दिता और इन्हां शस्त्रां दे अभ्यास लई ये नियत कर दिता, एक त्यौहार नियत कर दिता, एक दिन नियत कर दिता। गुरु नानक साहब महाराज ने जिथे आपां गल कीती, उस आवाज़ दे राहीं, उस बाणी दे राहीं पातशाह ने लोगों के अंदर सूरबीरता भरी। गुरबाणी दे नाल जिहड़ी सूरबीरता मिली, उसे सूरबीरता ने जदों दसम पातशाह के समय शस्त्र भी पकड़े तो वह सूरबीरता होर निखर के सामने आई। जदों आप पुराने समय की गल करिए, अज भी आप किते वेख लईए, जे हाथ विच शस्त्र है पर अंदर नाम नहीं है, बाणी नहीं है, तो फिर वह केवल सिपाही का काम करेगा, तो वह जुल्म का काम करेगा, वह जालम बन जाएगा। पातशाह ने बाणी दे नाल नाल शस्त्र भी दिते ने, इन्हां दोनों का सुमेल किया है। इसे नूं आपां मीरी पीरी का सिद्धांत कहने आ, इसे नूं आपां संत सिपाही का सिद्धांत कहने आ कि जिहड़ा संत है वो सिपाही भी होना चाहिए, तो जिहड़ा कोई सिपाही है, शस्त्रधारी है, वो शस्त्र चलाने जानता है, तो उहदे अंदर अगर संत वाले गुण होणगे तो वह किसी उपर जुल्म नहीं करेगा, बल्कि किसी दे उपर हो रहे जुल्म नूं रोकेगा, उस जुल्म नूं रोकेगा। तो जे अंदर गुण नहीं ने तो हाथ विच शस्त्र ने तो वह जालम बन जाएगा। पातशाह ने इन्हां दोनों चीज़ों का सुमेल किया है। सानू एक पासे बाणी दी है ते नाल दी नाल बाणा भी दिता है। हुण असीं किथे भुलेखे विच आ जाने आ कई बार, जदों किसे नूं कह दईए कि अमृत छक लो, खंडे बाटे दी पौल प्राप्त कर लो, तो कहंदे ने जी लोड़ ही नहीं है, साडे अंदर सिੱਖੀ हैगी, बाहर दी सिੱਖੀ दी की लोड़ है। आम तौर पर कई बार यह जवाब मिल जाता है, जबकि अंदर दी सिੱਖੀ ज्यादा औखी है। अंदर नाम टिकाना, जे केवल पढ़ी जाइए अंदर टिके ना, तो गल फिर भी नहीं बनती, गल फिर भी नहीं बनती। पातशाह ने इन्हां दोनों चीज़ों के सुमेल के नाल गुरसिख बनाया। पातशाह कहते हैं बाणी भी चाहिए है, बाणा भी चाहिए। जदों आप पंज प्यारे साहिबान कोल खंडे बाटे की पहुल प्राप्त करन जाते हैं
ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਸਰਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਫ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਬਕਾ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ 18 ਮਾਰਚ ਹੈ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 554 ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 13-14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਭਾਵ ਫੱਗਣ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਚੇਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਈਸਵੀ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਸਵੀ ਸਾਲ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਮਤ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਈਸਵੀ ਸਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਜਰੀ ਸੰਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਿਜਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਗਲ ਬਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਲੀ ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਲਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਲੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਗਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਮਿਲ ਜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਰਾਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਕਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਛੋਡੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਉਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
कि मेरे घर विच ही विरोधता हो गई है। बाहर तो मैनू सारे मनदे पए ने, पर मेरी विरोधता घर विच ही हो गई है। ये की होया? हुण प्रहलाद नूं प्यार नाल समझाया जाता, प्रहलाद की माता भी समझाती है, पर प्रहलाद नहीं समझता। प्रहलाद नूं पढ़ाण वाले उहदे जिहड़े अध्यापक ने, संडा मरका आपां गुरबाणी विच नाम पढ़दे आ, वो भी समझाउंदे ने, पर प्रहलाद नहीं समझदा। प्रहलाद की सांझ परमात्मा नाल बनी हुई है। हुण हरनाकश नूं होर क्रोध आ जाता है। हुण हरनाकश ये फैसला करदा कि प्रहलाद नूं खत्म कर दिता जाए, अपने पुत्र नूं मारन दा फैसला करदा है। सचमुच जदों हंकार सिर ते चढ़ के बोले ना, जदों विकार चढ़ जाण सिर ते, उदों कोई अपना अपना नहीं लगता, उदों कोई अपना नहीं लगता। आपां इतिहास की गल भी कर रहे हैं। औरंगजेब ने भी अपने भरावां नूं भी मारिया, प्यो नूं भी कैद किया, भैन नूं भी मारिया, धी नूं भी मारिया। जिन्हों राज प्यारा होवे, और जड़ा हंकारी होवे, उन्होंने कोई अपना नहीं लगता, उन्होंने सारे दुश्मन लगते हैं। हुण हरनाकश भी चाहता है कि मैं अपने पुत्र नूं खत्म करा। हरनाकश की एक भैन है, प्रहलाद की भूआ, जिहदा नाम इतिहास में होलिका लिखिया गया। वो कहती है कि मेरे को एक तरीका है कि प्रहलाद नूं आपां खत्म कर सकते हैं। वो कहती मैनू एक वर प्राप्त है कि मैं एक दुपट्टा सिर ते लैके बैठांगी, तो मैं अगर बलदी अग विच भी बह जावां तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो मैं अपनी झोली विच प्रहलाद नूं बिठा लवांगी, प्रहलाद जल जाएगा तो मैं बच जावांगी। पर वो परमात्मा की करनी ऐसी कि होलिका जल गई, पर भगत प्रहलाद बच गए। ये उसे याद विच होली जलाई जाती है। आपां हुणे गल कीती कि रंगां दी होली खेडी जाती है, उस करके खेडी जाती क्योंकि वो जिहड़े शूदर जिन्होंने मनिया जाता उन्होंने साल च 1 दिन की छुट्टी देंदे सी, ते वो खुशी च रंग मनाते हैं, नशे करते हैं। पर दसम पातशाह ने साडे ते कृपा की, सानू तिहार दिता है होला महला, जिस तिहार का रंगां दे नाल कोई संबंध नहीं है। तो जे सानू किते कोई रंग वाला नज़र आ भी जाता है, तो मान लो कि वह गुरु की मर्यादा दे विच नहीं है। एक बार एक मुस्लिम फिलासफर नूं किसी ने सवाल किया, कहते असीं पढ़िया है इस्लाम दे विच बुत पूजा नहीं की जाती, पत्थर पूजा नहीं की जाती। वो कहते बिल्कुल ठीक पढ़िया है। कहते मैं तुहाडे कुछ इस्लाम दे मनण वालियां नूं कबरां दी पूजा करदा वेखिया है। कहते कुछ लोग अगर इस्लाम दे मनण वाले हो सकते हैं कि तुहानू नज़र आए हुण कबरां दी पूजा करते हुए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यह इस्लाम की परंपरा है। इसका मतलब ये नहीं है। जे तुसी इस्लाम की परंपरा नूं पढ़ना तो कुरान नूं पढ़ो। इस तरह जे सानू कोई रंग खेडते नज़र आते हैं तो यह मतलब ये नहीं है कि गुरु की परंपरा है। जे गुरु की परंपरा नूं पढ़ना तो गुरु ग्रंथ साहब विच पढ़िए रंग किहड़ा है। आपां हुणे गल कीती है कि गुरु साहब ने किहड़े किहड़े रंग की गल कीती है। जे गुरु की परंपरा नूं पढ़ना तो मर्यादा विच पढ़िए, रहतनामिਆਂ विच पढ़िए। गुरु साहब किहड़े रंग की गल करते हैं, किहड़े त्योहार की गल करते हैं। आपां अज होले महल्ले नूं मना रहे हैं। मैं आरंभ विच भी ये गल कीती सी, अंत विच फिर उत्थे आपां समाप्ति करनी क्योंकि समा हो गया कि ये होले महल्ले का त्योहार साडे हौसले का प्रतीक है, हिम्मत का प्रतीक है, साडी होंद का प्रतीक है। इस त्योहार नूं जदों असीं मनाउणा है तो इस नूं समझ के ये साडा हक का भी प्रतीक है। इस त्योहार नूं मनाउणा है। अपने बच्चे बच्चियां नूं शस्त्र विद्या सिखाणी आरंभ कर दईए। बड़ी जरूरत है जे इसदी। बहुत सारे गुरुद्वारा साहिबान विच इत्थे भी रोज़ शाम नूं बच्चे बच्चियां नूं शस्त्र विद्या सिखाई जाती है। अज दे समय की बड़ी वड्डी जरूरत है। गुरु साहब ने सानू इस मर्यादा दे नाल जोड़िया है,
इस परंपरा दे नाल जोड़िया, सानू शस्त्र धारी कीता है। ते जे शस्त्र पहने ने तो शस्त्र चलाने भी आउंदे होने चाहिए ने, ये गल सानू समझनी है। गुरु साहब कृपा करन, आप सारे एक बारी फिर अज दे इस दिहाड़े दी आप सारिया संगतां नू बहुत बहुत वधाई है, बहुत बहुत कोटान कोट शुकराना सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा, जिन्हां दी दित्ती समर्था दे कारण आप संगतां दे नाल अज दे इस दिहाड़े दी विचारां दी सांझ कीती। विशेष तौर पर धन्यवाद सत्कारयोग बाबा अमरदेव सिंह जी हरां दा, जिन्हां ने यह मौका बख्शिया। आप सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्हां ने इस सारे कुछ नूं सुनन दे, क्योंकि सुनना बड़ी वड्डी गल है। कोई बंदा बोल सकता है बड़ा लंबा, पर सुनना बड़ा वड्डा गुण है। तुसी बड़े चंगे सरोते हो, गुरु साहब कृपा करन, तुसी संगत विच रोजाना बैठ के गुरु दे नाम नू, गुरु दी बाणी नू, गुरु दे बचनां नू सुनदे हो, बड़ी मुबारक है। एक बारी फिर सब नू अज दे इस दिहाड़े दियां बहुत बहुत वधाइयां जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की